أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ، قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طرح کے تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ سورۃ فاتحہ ہماری ہر کلاس میں اس کا پارٹیسپیٹ ہوگی، اس کا ہم نے اس کو رائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس پہ مین فوکس ہے۔ فواد بھائی آپ اس کو تلاوت کریں گے پلیز؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج۔ مخرج کی تعریف، جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور مخارج کی تعداد 7 ہے، جو ہم پچھلی سلائیڈ میں بھی پڑھ چکے ہیں اور آج کی سلائیڈ میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ زبان کے مخارج ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی پڑھے، آج زبان کے مزید مخارج پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیے تو، تا اور دال، آج اس کے بارے میں کلاس سے پہلے بات ہو رہی تھی، تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے یہ ورڈ، اس کا مخرج کیا ہے اور کہاں پر دانتوں کو کی جڑ پہ لگانے سے یہ ورڈز ادا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانے سے ادا ہوتے ہیں، البتہ تا اور دال میں آواز باریک ہوگی اور تو میں آواز موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند بھی کریں گے، یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ انمیوٹ کیجئے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، کوشش کیجئے کہ اکٹھے پڑھیے تاکہ ریکارڈنگ سننے میں آسانی ہو سب کو۔ اد، اد 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 الحمد، الحمد نعبد، نعبد بہت ڈسکشن ہے، مائکس میوٹ کر لیں۔ نعبد، اہدنا، نعبد اهدنا اخلدہ، کائنڈلی سب اخلده اپنے مائکس میوٹ کر لیجئے، ڈسٹورشن ہو رہی ہے، میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے مجھے۔ ات، نفساتی، آپ لوگ سنیے اور مائکس میوٹ کر کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ انعمت، تمت، اتقو، اسی طرح تو تک ات، صراط،
يبسط أطعمهم طعامي. अब सूरह हुमज़ा तो दाल और ता के साथ स्लाइड में हमारी है, मैं इसको तिलावत करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. इसमें तो दाल और ता का मखरज आपने देखा, और एक इस सूरत में एक इसके एंड पे जहां भी गोल ता लिखी आ रही है, जब वक्फ करेंगे तो वो हा में चेंज हो जाएगी, तो हा का मखरज आपको वो प्रोनाउंस अपना वक्फ करते हुए भी उसको करना है, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इसी तरह सा, जाल, ज़ौ का मखरज, ये तीनों हरूफ जबान की नोक को ऊपर के सामने के दो दांतों के अंदरूनी किनारे से लगाकर अदा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सा और जाल में आवाज बारीक होगी और ज़ौ की थोड़ी मोटी। मोटी क्यों होगी कि ज़ौ जो है वो हरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसलिए इसको मोटा प्रोनाउंस करेंगे। अब मैं ये पढ़ूंगी, आप लोगों ने माइक्स म्यूट रखने हैं और साथ साथ पढ़ना है। मैं स्लो थोड़ा पढ़ूंगी ताकि आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें। अज, इज़ा, अल्लज़ीना। जाल के मखरज में सीटी की कोई आवाज नहीं होगी और ये दोनों दांतों के बीच में जबान रख के नरमी से अदा करना है। अऊज़ु, अज़हब, अस, कसीरो। दो जबर के बाद अलिफ है, लेकिन जब हमने वक्फ करना है तो एक जबर पढ़ेंगे और एक के ऑल्टरनेट अलिफ पढ़ा जाएगा। कसीरो, तुम नूरिसु व नुस्नी। अब ये ज़ौ ये मोटा है। अज़, अज़ीमा, हिफ्ज़ुहुमा, अज़लिमा, लिज़्ज़ालिमीन। अब सा, जाल और ज़ौ का मखरज के लिए सूरह फलक हमारी स्लाइड में है। फवाद भाई आप पढ़ेंगे प्लीज। بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर। अब सौद, जा और सीन, ये तीनों हरूफ जबान की नोक को ऊपर नीचे के दो यानी सामने के चार दांतों के अंदरूनी किनारों के करीब करने से अदा होते हैं। अलबत्ता जा और सीन में आवाज बारीक और सीटी की तरह होगी। आपको इतनी डिटेल में ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और सौद की आवाज और सीटी की तरह होने के साथ साथ जबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ भी बुलंद करेंगे। ये भी हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। सौद के साथ है अस, सिरात, वस्सैफी, लिलमुसल्लीना,
صلاتهم. अब सौद मोटे हरूफ थे, अब सीन और जा ये बारीक है और इसमें सीटी की आवाज जाहिर होगी. अस बिस्मिल्लाहि हासिदिन युवस्विसु मलिकिन नास. अज़्ज़ा तउज़्ज़ुहुम तुइज़्ज़ु हुमज़तिल लुमज़ह. सौद जा और सीन के मखरज में सूरह हुमज़ा आई थी जो हम ऑलरेडी तिलावत कर चुके हैं. तो अब हम इंशाल्लाह आज हमारे ज़बान के मखारिज पूरे हो गए. येलो कलर में ता दाल तो, सा जाल जो ये हो गए. उसके अलावा दौद, रॉ लाम नून कॉफ काफ ये हमारे आज के मखारिज ज़बान के कंप्लीट हो गए. अब मखरज नंबर 4 है होंठों से अदा होने वाले हरूफ. होंठों से 4 वर्ड्स अदा होते हैं, फा बा मीम वाव. फा जो है यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको अपने वर्ड्स में बताऊंगी कि ऊपर के 2 नीचे वाले होंठों के गीले वाले हिस्से से जब टच होते हैं तो हर्फ फा अदा होता है. फा. तो अब इसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं. अफ अल-फीली कुफुवन अफवाजा. और फा की प्रैक्टिस के लिए सूरह नस्र है. फवाद भाई प्लीज आप पढ़िए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक. वाव बा और मीम. वाव होंठों को मुकम्मल गोल करने से वाव का मखरज अदा होता है. बा होंठों के अंदरूनी गीले हिस्सों को आपस में मिलाकर अदा करते हैं. बा. मीम होंठों के अंदरूनी खुश्क हिस्सों को आपस में मिलाकर पढ़ने से अदा होता है. मीम बा वाव. इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं. औ वसवासी. वाव का वर्ड जब भी आएगा या पेश वाला हर्फ तो मुंह ऑटोमेटिकली गोल करेंगे तो वो अदा होगा. वल अस्री वलम यूलद अब रब्बी युकज़्ज़िबु हब्लुन. मीम के बारे में मिन मा खलक. इसमें खौ भी मोटा है, लाम बारीक है, खौफ मोटा है क्योंकि 2 हरूफ मुस्ताअल में से है, लाम बारीक है. मा खलक मलिकिन नास. वाव बा और मीम के बारे में सूरह काफिरून हमारी स्लाइड का हिस्सा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल या अय्युहल काफिरून ला ta'budun wala عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي दीन. इसके साथ ही आज हमारी मखारिज की क्लास कंप्लीट हुई. अल्हम्दुलिल्लाह. ये सारे आप देखिए हरूफ तहज्जी के डिफरेंट कलर्स में आ गए.
اب آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی کہ زبان کے 12 مخارج تھے اور زبان کے درمیان والے موٹے جو تھے وہ جیم شین یاد تھے، کناروں سے ضاد، کاف اور قاف اور حلق کے 6 حروف۔ تو آج ہمارا مخارج کی کلاس کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔